Okay, so welcome everyone. We have already started with the P block elements and completed the group 16 elements. Today we will do the group 17 elements. Okay, so first of all, the members of the group 17 elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Out of all these, astatine is the radioactive one. Just like the previous one, polonium was the radioactive one. Here also, in the group 17 also, astatine is the radioactive element. Okay. So the corresponding atomic numbers are 9, fluorine 9, chlorine 17, bromine 35, iodine 53, and astatine is 85. Okay. Apart from these elements, means apart from group 16 elements, these elements are also known as a halogens. Okay, because the term halo means salt, something which is salty, and these elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are salt forming. They are used for the formation of different salts, so that is why they are also known as halogens. Okay. Electronic configuration: fluorine is helium 2s2 2p5, chlorine is neon 3s2 3p5, bromine is argon 3d10 4s2 4p5, iodine is krypton 4d10 5s2 5p5, and astatine is, which is a radioactive one, this is xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p5. In 2p, we do not have a d orbital. In 3s, we have a d orbital, but for the third principal quantum number, we do have a d. 3d is possible, but we do not have any electrons in d. Coming to bromine, we have a filled 3d. Coming to iodine, you have a filled 4d. And as you move downwards, means as you move to astatine, you have 4f, 5d, and 6s, 6p. Okay. Now, the group 17 elements are collectively known as halogens because the term halo means salt, as I said, and genes means bond, that is, which produces salt. Bonding means producing. Okay, so something which produces salt, and those are known as halogens, and that is why the group 17 elements are also called as halogens. So the halogens are highly reactive non-metallic elements. Do remember, do keep this in mind, that the halogens are very highly reactive in nature and they are non-metallic in nature. And most importantly, the fluorine, the first halogen, is the most electronegative element in your whole periodic table. Okay. Now, occurrence, if you see, where do they occur? Occur means কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? Fluorine, it is found as insoluble fluorides. Insoluble মানে যেটা dissolve হয় না, কিছুতে soluble হয় না, ওইরকম insoluble fluorides এর মধ্যে পাওয়া যায়. Fluorides মানে কোনো কম্পাউন্ডের সাথে, যেমন কি কোনো ফ্লোরিনের কম্পাউন্ডের সাথে, যেমন ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড CaF2, যেটাকে আমরা বলি fluorspar. Na3Al(F6), এটার নাম হলো গিয়ে ক্রায়োলাইট. Ca3PO4.CaF2, this is fluoroapatite. Okay, so these are the elements, these are the compounds, I would say, যেখান থেকে আমি কি পেতে পারি? ফ্লোরিন পেতে পারি. তাছাড়া স্মল কোয়ান্টিটি কিছু অ্যামাউন্ট অফ ফ্লোরিন আমরা সয়েলের মধ্যে পাই, রিভার ওয়াটারের মধ্যে পাই, প্লান্টসের মধ্যে পাই, আমাদের হাড্ডির মধ্যে পাই, আমাদের দাঁতের মধ্যেও কিন্তু থাকে, টিথ অফ অ্যানিমালসের মধ্যেও থাকে. ঠিক আছে. কামিং টু আয়োডিন, আয়োডিন মানে কিছু এলিমেন্ট, মানে কিছু কোথায় কোথায় পাওয়া যায় আয়োডিন, এটা হলো গিয়ে মেরিন লাইফ. মেরিন লাইফ মানে হলো গিয়ে তোমার এই যে সমুদ্রের যে লাইফগুলো, লাইফ ফর্মস আছে ওগুলোর মধ্যে, মানে মেবি তোমার মাছ হতে পারে, ছোটো রকমের যেগুলো স্পিসিস যেগুলো থাকে তোমার মেরিন অ্যাকোয়াটিক লাইফের মধ্যে. দেন ইউ হ্যাভ দোজ উইডস কাইন্ড অফ, ছোটো ছোটো মানে যে গ্রিন ব্লু গ্রিন অ্যালগি হতে পারে, ছোটো সি উইডস বাগেরা, এগুলো যেগুলো থাকে ওগুলো হলো মেরিন লাইফ. ওগুলোর মধ্যেও কিন্তু কি থাকে? আয়োডিন থাকে ওদের সিস্টেমের মধ্যে, মানে ওদের বডি সিস্টেমের মধ্যে. অনেক রকমের সিউইড, যেমন ওগুলোর মধ্যে কি থাকে, যেমন কি ধরো 0.5% আয়োডিন অ্যান্ড চিলি সল্ট পেটার, এটাকে আমরা চিলি সল্ট পেটার বলি. এটা হলো একটা ওর, যেটার থেকে আমরা আয়োডিন এক্সট্রাক্ট করতে পারি. ঠিক আছে. অ্যান্ড ইট অলসো কন্টেইনস আপ টু 0.2% অফ সোডিয়াম আয়োডেট. সোডিয়াম আয়োডেটের ফর্মুলা ইজ NaIO3. This is iodate, keep this in mind. Okay, sodium iodate formula হলো NaIO3. এটার থেকে এটা 0.2% অফ, এটার থেকে এটার মধ্যে কত থাকে? 0.2% অফ আয়োডিন থাকে এটার মধ্যে. Now, it is said that যে sea water is the greatest source of some halogens. Comment on this statement. তোমাকে এটার ব্যাপারে কিছু বলতে বলেছে যে sea water, যেটা সি আমাদের সমুদ্র, এটা সবচেয়ে বড় সোর্স কিছু কিছু হ্যালোজেন্সের জন্য. এটা অফকোর্স বিকজ সি ওয়াটারের মধ্যে কি থাকে? ক্লোরাইডস থাকে, নুন নুন, মানে লবণ লবণ জলটা খেয়ে কখনো নিশ্চয়ই যদি কেউ তোমরা সমুদ্রের কিনারে গিয়ে মানে গিয়ে যদি থাকো তাহলে তো দেখতে পারবে যেখানে লবণ লবণ লাগে জলটা টেস্টে.
This is because ওখানে কি থাকে salt water মানে salty water না, so sea water contains chlorides, bromides and iodides of sodium, মানে sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, potassium chloride, potassium bromide, ওই রকম মানে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এগুলোর একটা কম্পোজিশন থাকে হলো সি ওয়াটার। আর যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি অ্যামাউন্টে কে থাকে NaCl থাকে। দ্য ডিপোজিটস অফ ড্রাইড আপ সি, ওই যে তোমার সমুদ্রের মানে যে কোনো কোনো এরিয়াজের থাকে দেখো কেনারের মধ্যে একদম কর্নার্সের মধ্যে যেগুলো বিচেসের একদম কর্নার এরকম পাথর জমে জমে যায়, ওই সব জায়গার মধ্যে মানে ড্রাইড আপ এরিয়াজের মধ্যে তিনটে মেন মানে কম্পাউন্ডস পাওয়া যায়, যেমন কি ধরো NaCl, কার্নেলাইট, কার্নেলাইট ইজ KCl.MgCl2.6H2, এটা একটা ম্যাগনেসিয়ামের ওর, ঠিক আছে। তারপরে হলো গিয়ে সার্টেন ফর্মস অফ মেরিন লাইফ কন্টেন আয়োডিন ইন দেয়ার সিস্টেম, কিছু কিছু মেরিন লাইফের সিস্টেম আছে, অফকোর্স এটা আমরা আগেও পড়েছি যে মেরিন লাইফসের মধ্যে কী থাকে, কিছু কিছু মেরিন লাইফের সিস্টেম আমাদের বডির মধ্যে কিছু ফর্মস অফ আমার হ্যালোজেন্সরা থাকে। তাই আমরা বলি যে হ্যালোজেন্স মানে হ্যালোজেন্স যেগুলো ওটা হলো গিয়ে মানে এটার সবচেয়ে বড় সোর্স হলো গিয়ে আমাদের সি ওয়াটার, ঠিক আছে। এখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তুমি যদি দেখো সবারই কিন্তু ভ্যালেন্স মানে আউটার শেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 3:3p5, 2:2p5, 3:3p5, 4:4p5, 5:5p5, 6:6p5, তার মানে কি জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ক্যান বি রিটেন অ্যাজ NS2NP5। আমি জেনারেলি কি লিখতে পারি এটাকে, যে আউটারমোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ক্যান বি জেনারেলাইজড অ্যাজ NS2NP5। অ্যাটমিক অ্যান্ড আয়নিক রেডিয়ার কথা যদি বলি, হ্যালোজেন্স হ্যাভ দি স্মলেস্ট আয়নিক রেডিয়া ইন দ্য রেসপেক্টিভ পিরিয়ডস, ওদের প্রত্যেকের পিরিয়ডের মধ্যে মানে যে যার পিরিয়ডের ওদের কিন্তু সবচেয়ে ছোট সাইজ হয় হ্যালোজেন্সের। দিস ইজ ডিউ টু ম্যাক্সিমাম ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ, কারণ কি ওদের মধ্যে যে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ হয়, ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ হয় মানে কি ওদের নিজস্ব তো একটা চার্জ আছে তারপরে ধরো এখন যখন একটা নিউক্লিয়ার চার্জ যদি আমি বলি, খালি এখানে কিন্তু তুমি যদি নিউক্লিয়ার চার্জ বলো দ্যাট মিনস তুমি খালি ওই নিউক্লিয়াসের চার্জের কথা বলছো, বাট ওয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ দ্যাট মিনস পুরোপুরি যে আমার নিউক্লিয়াসের মধ্যে যেটা চার্জ সেটা কিন্তু ইফেক্টিভ না, মানে কার্যকর না, ওই নিউক্লিয়ার চার্জের মধ্যে একটু কম অ্যামাউন্টই ইফেক্টিভ চার্জ হয়। দিস ইজ বিকজ তোমার যখন যেমন ধরো তোমার একটা ইলেকট্রন আছে, ঠিক আছে, সাইডের মধ্যে তোমার প্রোটন, তোমার যেটা চার্জ আছে মানে নিউক্লিয়ার চার্জ যেটা, ওটা কি করছে ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে পুল করার চেষ্টা করছে, বাট ও পুল করতে ঠিক যখন পুল করছিল তখন ও ঠিকভাবে পুল করতে পারছে না। দ্য রিজন ইজ ওই রাস্তা দিয়ে আসতে সময় যে রাস্তায় যে অন্য ইলেকট্রন আছে ওকে কি করবে, ইলেকট্রন একটা রিপালশন হয়ে যাবে। তো ইলেকট্রনিক রিপালশন আবার এই দিক থেকে নিউক্লিয়াস ওটাকে নিজের দিকে টানছে। সো এই যে রিপালশন এবং এই পুলটার জন্য মানে দুটোই যখন একসাথে কাজ করে তখন কি হয়ে যায়, তোমার যে নিউক্লিয়ার চার্জটা থাকে এটা একটুখানি হলেও কমে যাবে, মানে যেটা আসল নিউক্লিয়ার চার্জ তার থেকে ও কম অ্যামাউন্ট ওই ইলেকট্রনটা ফেস করতে পারে। যদিও ইলেকট্রনটা ভিতর দিকে আসবে বিকজ তোমার নিউক্লিয়াসের চার্জ বেশি ওই ইলেকট্রনের রিপালশন থেকে, বাট একটু হলেও তো এটা ইফেক্ট করবে, স্লাইট অ্যামাউন্ট হলেও তো ইফেক্ট করবে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ, মানে যেটা নিউক্লিয়ার চার্জ থাকে এটা পুরোপুরি কার্যকর থাকে না, এটার মধ্যে কিছুটা বাদ যায় ডিফারেন্ট রিজনসের জন্য। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় রিজন হলো কি আমার শিল্ডিং ইফেক্ট বা যেটাকে আমরা স্ক্রিনিং ইফেক্ট বলি, ইন্টার ইলেকট্রনিক রিপালশনস। সো ওইসবের জন্য কি হতে পারে আমার ইফেক্টিভ সাইজটা আমার একটুখানি মানে নিউক্লিয়ার চার্জটা আমার একটুখানি কমে যেতে পারে, এটাকে আমরা বলি ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ, ঠিক আছে। মনে রাখবে যে হ্যালোজেন্সটা কিন্তু নিজস্ব পিরিয়ডের সবচেয়ে ছোট এলিমেন্ট, সবচেয়ে ছোট অ্যাটমিক রেডিয়াস হয় ওদের, কারণ কি ওদের মধ্যে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জটা অনেক বেশি থাকে। যত বেশি ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ তত বেশি অ্যাটমটা কি হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অত বেশি ইলেকট্রনসগুলোকে নিজের দিকে টেনে টেনে রাখবে আর তত বেশি সাইজটা আমার ছোট হয়ে যাবে, ওকে। অ্যাটমিক অ্যান্ড আয়নিক রেডিয়াই ইনক্রিজেস ফ্রম ফ্লোরিন টু আয়োডিন, যখন তুমি ফ্লোরিন থেকে নিচে আয়োডিন অবধি যাও তখন তোমার অ্যাটমিক অ্যান্ড আয়নিক রেডিয়াই কী হবে, ইনক্রিজ করবে। দিস ইজ বিকজ দ্য নাম্বার অফ শেলস ইনক্রিজেস। ফ্লোরিন ছোট, তুমি এর নিচে যাচ্ছ ক্লোরিন একটু বড়, এরপরে আরও বড়, এরপরটা আরও বড়। দ্য রিজন ইজ তোমার নাম্বার অফ শেলস বারবার কী হতে থাকে, ইনক্রিজ করতে। প্রথম তো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 2, এরপরে 3, এরপরে 4, এরপরে 5, 6, এরকম করে তোমার নাম্বার অফ শেলস বারবার কী হয়, ইনক্রিজ করে। সো দিস ইজ দ্য রিজন যে অ্যালং ওদের পিরিয়ড ওয়াইজ যদিও সবচেয়ে ছোট এলিমেন্ট ডাউন দি গ্রুপ যখন যাই আমার সাইজটা কী হয় আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে। The next is your ionization enthalpy. Ionization enthalpy মানে কি, the minimum amount of energy that is required to take out an electron from its outermost shell. একটা যতটুকুন তোমার মিনিমাম মানে একদম কম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা তোমার দিতে লাগে একটা অ্যাটমকে, যাতে এটা থেকে তুমি কি বার করতে পারো, ইলেকট্রন যাতে বার করতে পারো, ওটাকে আমরা কি বলি, আয়নাইজেশন এনথালপি।
Now they have little tendency to lose electron, they have very high ionization enthalpy. এটা কেন হয়, যদি লিটল টেন্ডেন্সি কেন লুজ ইলেকট্রন করার জন্য, এটা কার সাথে রিলেটেড, তোমার ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জের সাথে, সাইজের সাথে। যেহেতু ওরা নিজস্ব পিরিয়ডের সবচেয়ে ছোট এলিমেন্ট, যত ছোট এলিমেন্ট হয়, দ্য স্মলার দ্য সাইজ ইজ, তত কি হয়, তোমার পজিটিভলি চার্জ সেন্টার থেকে তোমার ইলেকট্রনের ডিস্টেন্সটা কি হয়ে যাবে, কম হবে। যদি কম ডিস্টেন্স হয়, তোমার পজিটিভলি চার্জ অ্যাটমটা এত বড়, এখানে ইলেকট্রন আছে, মানে এখানে ইলেকট্রন আছে, এখানে তোমার পজিটিভলি চার্জ সেন্টার, ডিস্টেন্স যত বেশি স্মল হবে তত বেশি কি অ্যাট্রাকশনটা বেশি। অ্যাট্রাকশন যখন বেশি থাকে, তোমার বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে লাগবে ইলেকট্রনটাকে বার করার জন্য। এই যে ইলেকট্রনটাকে তোমার যখন বার করতে লাগবে, এখানে তোমার বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে লাগবে, বিকজ দ্য অ্যাটম ইজ স্মলার ইন সাইজ। বাট ইফ দ্য অ্যাটম ইজ বিগার ইন সাইজ, ইফ দিস ইজ ইয়োর পজিটিভলি চার্জ সেন্টার এন্ড দ্য ইলেকট্রনস হেড দ্য ডিস্টেন্স ইজ বিগ, here the distances are big, easily কিন্তু ওটাকে বার করা যাবে ওই সময়, ঠিক আছে। so ionization enthalpy depends upon your size of the atom. Smaller is the size, higher is the attraction, and your higher will be the ionization enthalpy. আর যত বেশি তোমার সাইজ বড় হবে, the larger is the size, the lesser is the attraction forces between the electrons and the positively charged center, and hence, and as a result, your ionization enthalpy will be low. So along the period যদি আমি দেখি, মানে period wise যদি আমাদেরকে compare করি, মানে হ্যালোজেন্সের নিজস্ব পিরিয়ডের সবচেয়ে হাই আয়নাইজেশন এনথালপি থাকবে, আর ডাউন দি গ্রুপ যখন তুমি উপর থেকে যখন তুমি নিচে আসছো, তখন তোমার আয়নাইজেশন এনথালপি কি হবে, ডিক্রিজ করবে, বিকজ নিচে গেলে তোমার সাইজ কি হয়, আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে। Okay, I hope this is clear. Next is your electron gain enthalpy. Now, what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy মানে হলো কি, ইলেকট্রন গেইন করার জন্য, একটা ইলেকট্রন যদি তোমার গেইন করাতে লাগে, মানে ওটাকে যেমন ধরো একটা এক্স আছে এলিমেন্ট, ওটাকে তোমার একটা ইলেকট্রন গেইন করে এক্স মাইনাস বানাতে যদি লাগে, মানে ওই ইলেকট্রনটাকে গেইন করানোর যে তোমার যে এনার্জিটা লাগে, দ্যাট ইজ ইয়োর ইলেকট্রন গেইন enthalpy, just the opposite of ionization enthalpy, right? We have already studied all this, right? Okay. So halogens have maximum negative electron gain enthalpy. Halogens এর কি হয়, সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি হয়। নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি মানে কি, ওরা ইজিলি ইলেকট্রনটাকে গেইন করতে পারে। নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি আর পজিটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু খুব বেশি ক্লিয়ার একটা আইডিয়া রাখবে, ঠিক আছে, এই দুটোর ব্যাপারে। নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি মানে হলো গিয়ে, যখন কেউ ইজিলি, মানে যখন একটা ইলেকট্রন গেইন করলো, তো এ মাইনাস হলো, তো যখন ওর ডেল্টা এইচ লেস দেন 0 হয়, এটা হলো নেগেটিভ, মানে এনথালপি চেঞ্জ অফ দি রিয়াকশন, ইফ দিস, এই এনথালপি চেঞ্জের জন্য, এই রিয়াকশনের জন্য যে এনথালপি চেঞ্জটা হলো, এটা যদি নেগেটিভ আসে, তাহলে মানে এটা হলো নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। আর এই চেঞ্জটা যদি গ্রেটার দেন 0 আসে, এটা হলো তোমার পজিটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। না, পজিটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি কোন সময় হয়, এই যে তুমি অ্যাটমটার সাথে যে ইলেকট্রনটা গেইন করাতে চাইছো, এই অ্যাটমটা কি করতে চায় না, ইলেকট্রনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। এই কেসে তোমার কি করতে লাগবে, তোমার এনার্জি এখানে দিতে লাগবে, তোমার এখানে আউটসাইড থেকে, বাইরের থেকে এনার্জিটাকে পুশ করে এই ইলেকট্রনটাকে এটাতে দিয়ে তোমাকে এ মাইনাস বানাতে লাগবে। তখন তোমার ডেল্টা এইচ কি হবে, অফকোর্স প্লাস হবে, পজিটিভ হবে। দিস ইজ বিকজ তোমার এনথালপি চেঞ্জ, তুমি এখানে এনার্জি দিচ্ছ, তার মানে এটা কি রিয়াকশন, এটা হলো এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন। এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন হলে তোমার ডেল্টা এইচ কি হয়, প্লাস হয়। ইন দ্য সিমিলার ওয়ে, যদি কেউ ইজিলি বিনা কোনো এনার্জি, মানে দিয়ে এনার্জি বাইরে থেকে আমার কোনো এনার্জি লাগলো না, জাস্ট ইলেকট্রনটাকে ইজিলি যদি ওর কাছে গিয়ে ঢুকে যায়, তাহলে ওর কি হবে, ডেল্টা এইচ লেস দেন 0। লেস দেন 0 মানে কারণ কি, ইলেকট্রনটা ঢুকার পরে ওর কাছে যে এক্সট্রা এনার্জি আছে, ওইটাকে স্টেবল করার জন্য, মানে এ মাইনাসটাকে স্টেবল করার জন্য, ওর নিজস্ব যেটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে, ওটাকেও কি করে দেবে, লুজ করে দিবে। যখন এনার্জি লুজ করবে, তো এক্সট্রা এনার্জিগুলো লুজ করবে, তখন তোমার ডেল্টা এইচ কি হয়ে যাবে, নেগেটিভ হবে, এক্সোথার্মিক রিয়াকশন হয়ে যাবে, মানে ওটা এক্সপেল করছে সব অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, তখন তোমার ডেল্টা এইচ কি, নেগেটিভ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হয়ে যাবে। সো দিস হ্যাপেন্স, মানে এই রকমের যখন তোমার ডেল্টা এইচ লেস দেন 0 হবে, তখন হলো তোমার নেগেটিভ ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। এটা কোন সময়, যখন ও ইজিলি ইলেকট্রন গেইন করতে পারে। আর হ্যালোজেন্সরা কেন ইজিলি ইলেকট্রন গেইন করতে পারে, বিকজ দে আর অনলি 1 ইলেকট্রন শর্ট অফ দেয়ার নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস। ওদের নিজস্ব নোবেল গ্যাস থেকে খালি একটাই ইলেকট্রন শর্ট, রিমেম্বার দিস। all the halogens are short of only 1 electron, ওদের 7 outermost valence electron কয়টা থাকে, 7টা থাকে। তো সবার একটা ইলেকট্রন হলে তো 8টা হয়ে যাবে। সো ওরা কি করে, ওরা ভাবে যে একটা ইলেকট্রন নিয়েই নেই আমি, ওরা ইজিলি একটা ইলেকট্রনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে। যেহেতু ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করে, তাহলে হাই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ওদের থেকে কি করে, রিলিজ করে, দ্যাট ইজ ডেল্টা এইচ ইজ ইয়ার নেগেটিভ। ওকে, now coming to electron gain enthalpy becomes less negative down the group as size increases.
এটারও আবার সাইজের সাথে অফকোর্স রিলেশন আছে। যখন তুমি ডাউন দি গ্রুপ যাবে, উপর থেকে যখন তুমি নিচে আসছো, তখন তোমার ইলেকট্রনটা গেন এনথালপিটা কি হয়ে যাবে? লেস নেগেটিভ। লেস নেগেটিভ মানে উপরটা যদি বেশি মাইনাস থেকে নিচেটা কম মাইনাসের দিকে চলে যাবে, মানে একটু পজিটিভিটির দিকে মুভ করতে থাকবে। দ্য রিজন ইজ তোমার সাইজটা বড়। যখন অ্যাটম ছোট থাকে, ওপরের অ্যাটমগুলো ছোট, নিচের অ্যাটমগুলো কি বড়। when the atom is smaller in size, ওই সময় তোমার ইলেকট্রনটা কি হয়? ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি, মানে ডিস্টেন্সটা অনেক কম। এই ইলেকট্রন, এই হলো তোমার পজিটিভলি চার্জ সেন্টার, ডিস্টেন্সটা কম। বাইরে যদি একটা ইলেকট্রন থাকে ইজিলি এসে ওটা একটা অ্যাট্রাকশন ফেস করে, ঠিক আছে, তো ইজিলি এসে ঢুকতে পারবে। কিন্তু যখন তোমার অ্যাটমের ওই সাইজটা, ডিস্টেন্সটা যখন বড় থাকে, ওই যে বাইরের ইলেকট্রনটা ইজিলি এসে ঢুকতে পারবে না, বিকজ ওর তো যে পজিটিভলি চার্জ সেন্টারটা ওকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য অনেক ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি। সো ওকে নিজের কাছে কি করতে পারে না, অ্যাকোমোডেট, মানে নিজের দিকে টানতে পারে না। ওই টানার ক্ষমতাটা কমে যায় যখন অ্যাটমের সাইজটা বড় হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য রিজন ইলেকট্রন গেইন এনথালপি বিকামস লেস নেগেটিভ when it goes down the group। মানে ঢুকে, এরকম না যে ঢুকে না, ইলেকট্রনটা ঢুকে, বাট এত বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি বের হতে পারে না, বিকজ ওর স্টেবল হতে সময় লাগে, ঢুকতে একটু কষ্ট করতে লাগে। যার যত কম কষ্ট করতে লাগবে সে তত বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ করতে পারে। যেখানের মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকতে বেশি কষ্ট হয়, মানে একটু হলেও কষ্ট হয়, যার ইলেকট্রন রিলিজ করার টেন্ডেন্সিটা আস্তে আস্তে কমে যায়। তাই নিচে গেলে লেস নেগেটিভ হয়, বিকজ সাইজ বড়, ঢুকতে কষ্ট হয়, বিকজ ও অ্যাট্রাকশনটা যতক্ষণ না ফেস করবে অপোজিট সাইড থেকে, তখন অব্দি তো এসে ঢুকতে পারবে না। Okay, now you see there is a question which says electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. Why? ফ্লোরিনের ইলেকট্রন গেইন এনথালপি ক্লোরিন থেকে কেন কম? কিন্তু আমি যদি দেখি, এটা তো একটা এক্সেপশনাল জিনিস না, কারণ দেখো সবচেয়ে প্রথম ফ্লোরিন, তারপরে ক্লোরিন, ব্রোমিন। তো অ্যাজ আই সেড কি উপর থেকে যখন আমি নিচে আসি, আমার ইলেকট্রন গেইন এনথালপি কি হয়ে যাবে? লেস নেগেটিভ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন গেইন এনথালপি কম ক্লোরিন থেকে। কারণ কি? মানে ফ্লোরিন ইজিলি ইলেকট্রন গেইন করতে চায় না, কিন্তু ক্লোরিন চায়। এটার কারণ তো এটা আমরা জানি, বিকজ ফ্লোরিন ইজ দি মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ। মানে একে তো সাইজ ছোটো, তার মধ্যে খুব বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট, মানে ওর কাছে যে ইলেকট্রনটা আসবে ওটা তো খুব বেশি রিপালশন ফেস করবে, বিকজ ফ্লোরিন নিজে এত ইলেকট্রোনেগেটিভ। তো ইলেকট্রনেরও চার্জ নেগেটিভ, ফ্লোরিন নিজেও ইলেকট্রোনেগেটিভ। সো ওই যে নেগেটিভে কী হচ্ছে, এখানে একটা রিপালশন ক্রিয়েট হয়ে যায়, ও ধাক্কা দেয় ওকে। ফ্লোরিন কি করে? ইলেকট্রনটাকে পুশ করে। তাই জন্য তোমার ফ্লোরিনের ইলেকট্রন গেইন এনথালপিটা কম ক্লোরিন থেকে। বাট ক্লোরিনের সাইজটা কম্পারেটিভলি একটু হলেও বড়, ঠিক আছে। তো একটু যেহেতু বড়, তো ইলেকট্রনটা যেটা আসেটা এত কষ্ট পায় না, ইজিলি এসে ঢুকতে পারে। কারণ ক্লোরিন ইলেকট্রোনেগেটিভ হলেও ফ্লোরিনের মতো এত বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ না। ফ্লোরিন খুব বেশি ছোট, কিন্তু একদম স্মল সাইজ 2p, আর ইলেকট্রনিক রিপালশনের মধ্যে খুব বেশি হয়ে যায় বলে ওর ইলেকট্রন গেইন এনথালপিটা কম ইন কম্প্যারিজন টু দ্যাট অফ chlorine. Okay, so next comes our electronegativity মানে কি? The tendency to pull the shared pair of electron towards itself। যখন একটা shared pair of electron থাকে, দুটো এলিমেন্ট আছে, একটা ফ্লোরিন ধরো, একটা তুমি ধরো যে কোনো একটা কিছু আছে, ঠিক আছে, বা ক্লোরিন ধরার সাথে তুমি হাইড্রোজেনের ধরে নাও, বা যেই কোনো, ঠিক আছে, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন অন্য কারোর সাথে যখন কম্পাউন্ড ফর্ম করে, ওদের দুজন শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন, ও দুজনের মধ্যে যে একটা ইলেকট্রন পেয়ার শেয়ার্ড যেটা থাকে, এই শেয়ার্ড পেয়ারটা হ্যালোজেন্সটা কি করে? নিজের দিকে টেনে নেয় একটুখানি। যদিও এখানে দুজনেরই একটা ইলেকট্রন, বাট ফ্লোরিন কি করে? ওই দুটো ইলেকট্রনটাকে একটু নিজের দিকে টানবে, ক্লোরিন কি করবে? দুটো ইলেকট্রনটা একটু নিজের দিকে টানবে। দিস ইজ বিকজ দে আর ইলেকট্রোনেগেটিভ ইন নেচার। ইলেকট্রোনেগেটিভ নেচার মানে দ্য টেন্ডেন্সি টু পুল দি শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন টুয়ার্ডস ইটসেলফ। ডু লিসেন টু মাই ওয়ার্ডস কেয়ারফুলি, একটু মন দিয়ে শুনবে কিন্তু আমি যা বলি। যখন একটা শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন কেউ নিজের দিকে টেনে নেয়, ওই টেন্ডেন্সিটাকে আমরা কি বলি? ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। ওরা খুব বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হয় বিকজ অফ দেয়ার স্মল সাইজ। আর যখন তুমি উপর থেকে নিচে যাও, ওদের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিক্রিজ করে, কমে যায়, বিকজ সাইজটা কি হয়? ইনক্রিজ করে। সাইজ যত বেশি, অফকোর্স শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন টানার টেন্ডেন্সিটাও কমে যাবে, বিকজ ডিস্টেন্সটা ম্যাটার করে তোমার পজিটিভলি চার্জ সেন্টার থেকে ইলেকট্রনের। ওকে, অ্যান্ড ফ্লোরিন ইজ দি মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ইন দি পিরিয়ডিক টেবল, এটা তো আমরা সবাই জানি, right? Coming to the physical properties of a group 17 elements, তো ফ্লোরিন আর ক্লোরিন যেটা হলো কি গ্যাসেস, ব্রোমিন হলো কি লিকুইড, আর আয়োডিন হলো কি সলিড। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ মানে কি? ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ হলো ওই প্রপার্টিজ যেটা আমরা দেখে কিছু কেমিক্যাল টেস্ট না করে, কোনো টেস্টিং কিছু না করে, কোনো বিনা কিছু ইউজ করে, বিনা ওটাকে হিট করে, কিছু না করে, যেটা আমরা বার করতে পারি, মানে যেটা আমরা নর্মালি করতে পারি, যেখানে আমার কোনো রকমের কোনো রিয়াকশন করতে হয় না, এটা হলো কি আমাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। ওকে, তো অবজার্ভ করে আমরা এটা কিন্তু পেতে পারি। ফ্লোরিন আর ক্লোরিন হলো গিয়ে গ্যাস, ব্রোমিন হলো লিকুইড, আর আয়োডিন হলো গিয়ে তোমার সলিড। ওকে, ওদের মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে ডাউন দি গ্রুপ,
right, with atomic as the atomic number increases. এটা অফকোর্স আমরা জানি যে আগের গ্রুপ 16-এ আমরা পড়েছি যে যখন ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেসের সাথে ওদের কি ইনক্রিজ করে, যখন অ্যাটমিক নাম্বার ইনক্রিজ করে কি ইনক্রিজ হয়, ওদের ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস ইনক্রিজ হয়, আর এটার থেকে ওদের মাস ইনক্রিজ হয় বলেই তোমার মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে, ইনক্রিজ করবে। অফকোর্স মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট মাসের উপরে তো ডিপেন্ড করবে, রাইট? সো যত তুমি নিচে যাও ডাউন দি গ্রুপ, দ্য মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট কিপস অন ইনক্রিজিং বিকজ দ্য ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস কিপস অন ইনক্রিজিং। বিকজ যখন অ্যাটমিক নাম্বার ইনক্রিজ করছে তোমার ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস ইনক্রিজ করছে, মানে কি ওদের মাস ইনক্রিজ করছে, মাস ইনক্রিজ করছে, তার মানে ওদের মেল্টিং পয়েন্ট আর বয়লিং পয়েন্টও কি হবে, ইনক্রিজ করবে। সব হ্যালোজেন্সরা কালার্ড হয়, ফ্লোরিন ইয়েলো কালার্ড, ক্লোরিন গ্রিন কালারের, মানে একটু গ্রিনিশ ইয়েলো কালারের এরকম হয়, গ্রিন ইয়েলো এরকম দেখা যায়। ব্রমিন হলো ব্রাউন কালারের, আয়োডিন হলো কি আমাদের ভায়োলেট কালারের। এটার কারণ কি, মানে এই যে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রমিন, আয়োডিন ওরা এরকম কালার্স কেন দেখায়? দিস ইজ বিকজ ওরা কি করে, একটা ভিজিবল রিজন, আমাদের কালারেরও তো একটা স্পেকট্রাম আছে না, আমরা তো সব লাইট দেখতে পারি না। এইগুলো কি করে, যে এই ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রমিন আর আয়োডিন ওরা অ্যাবজর্ব করে রেডিয়েশনস ইন দ্য ভিজিবল রিজন, যার জন্য মানে যখন ওরা অ্যাবজর্ব করে ওদের মধ্যে এক্সাইটেশন অফ ইলেকট্রনস হয় হাই এনার্জি লেভেলসের মধ্যে। যখন কি যে কোনো জিনিস যখন এনার্জি অ্যাবজর্ব করার পরে ও হায়ার এনার্জিতে চলে যায়, তারপরে যখন আবার এনার্জিটা রিলিজ হয়ে যায়, ওরা আবার যখন গ্রাউন্ড স্টেটে আসে, ওই এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যখন ওরা রিলিজ করে, তখন আমরা কি দেখতে পাই, কালার্সগুলো দেখতে পাই, ঠিক আছে? ডিফারেন্ট কোয়ান্টা অফ রেডিয়েশন মানে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশনস, ওকে? সো তাই জন্য ওরা কি দেখায়, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার্স আমাদেরকে শো করে। ব্রমিন আর আয়োডিন হলো গিয়ে স্পেয়ারিংলি সলিবল ইন ওয়াটার, স্পেয়ারিংলি মানে অল্প স্বল্প সলিবল ইন ওয়াটার থাকে, অ্যান্ড আর সলিবল ইন ভ্যারিয়াস অর্গ্যানিক সলভেন্টস সাচ এস ক্লোরোফর্ম, CCl4, CS2 এন্ড হাইড্রোকার্বনস। ওরা কি অনেক রকমের অর্গ্যানিক সলভেন্টসের মধ্যে আবার ফুললি সলিবল, যেমন কি ধরো ক্লোরোফর্ম, CCl4, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, কার্বন ডাইসালফাইড, হাইড্রোকার্বনস, এগুলো হলো কি অর্গ্যানিক সলভেন্ট যেগুলো নন পোলার থাকে, ঠিক আছে? সো ব্রমিন আর আয়োডিন একটু একটু ওয়াটারের মধ্যে স্প্যারিংলি মানে অল্প স্বল্প জলের মধ্যে সলিবল থাকে, আর যদি তোমার কোনো নন পোলার সলভেন্ট থাকে তাহলে ওগুলোর মধ্যে কমপ্লিটলি সলিবল থাকে ভালোভাবে, যেমন কি এক্সাম্পল দিয়েছে এইগুলো, ঠিক আছে? আর এগুলো তো ডিজলভ করে তোমাকে কি দেবে, তোমাদের উইল গিভ ইউ কালার্ড সলিউশনস, ওকে? The fifth physical property, down the group from chlorine to iodine, যখন আমরা ক্লোরিন থেকে আয়োডিনের দিকে যাই, ফ্লোরিনের কথা বলা হয়নি কিন্তু ডু রিমেম্বার দিস, the bond dissociation energy increases in the order Cl2, Br2, I2, মানে যখন আমি উপর থেকে যখন নিচে আসি, ক্লোরিন থেকে আয়োডিন অবধি আসছি, যখন আমার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ডিক্রিজেস, মানে বন্ড ভাঙার জন্য যেটা এনার্জি দরকার সেটার কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ডিক্রিজেস, সবচেয়ে বেশি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি কার, ক্লোরিনের, তারপরে ব্রমিনের, আর সবচেয়ে কম বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি হলো গিয়ে আয়োডিনের। মানে বন্ড ভাঙার জন্য সবচেয়ে বেশি এনার্জি আমার ক্লোরিনের মধ্যে লাগে, তারপরে লাগে গিয়ে আমার ব্রমিনের মধ্যে, আর সবচেয়ে কম অ্যামাউন্ট অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি মানে সবচেয়ে কম এনার্জি লাগে আমার বন্ড ভাঙার জন্য কার মধ্যে, আয়োডিনের মধ্যে। দিস ইজ বিকজ দ্য বন্ড লেংথ ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন সাইজ অফ দি হ্যালোজেন। যত তোমার যেমন Cl2, Br2, I2 আছে, ঠিক আছে, দুটো Cl, দুটো Br, দুটো I, Cl এর সাইজ এইটুকু, ব্রমিন একটু বড়, আয়োডিন আরো বড়। যত বেশি বড় অ্যাটম হবে, যত বেশি অ্যাটম I2, এত বড় একটা আয়োডিন, এত বড় আরেকটা আয়োডিন, তো ওদের মধ্যে ডিস্টেন্সটাও তো বেশি না, তো অ্যাট্রাকশনটা কম। সো যত বেশি ডিস্টেন্স হবে তোমার বন্ডটা ব্রেক করতে কি তত বেশি ইজি, রাইট? It's more like যখন তুমি ছোট থাকো, when you are smaller, your parents have a greater hold on you. তুমি হাত ছেড়ে তুমি যদি রাস্তায় কখনো বেরো, তুমি হাত ছেড়ে কখনো ওদেরকে যেতে পারবে না, they'll always hold you tightly, right? But when you grow up, যখন তুমি বড় হয়ে যাও, at least তুমি ওদের সাথে থাকো, but at least হাত ধরে হয়তো চলো না, ধরলেও এত টাইটলি যেরকম তোমার মা তোমাকে ধরে রাখতো আগে ছোটবেলা, ওরকম হয়তো ধরে না। সেম জিনিস এখানেও কিন্তু, যখন অ্যাটমটা ছোট থাকে, when the atom is small, they have a stronger attraction, ঠিক আছে? বেশি ছোট তো অ্যাট্রাকশনটা বেশি থাকে, তো ওই বন্ডটা তোমার ব্রেক করার জন্য, মানে এখানে তোমার হাতটা ছাড়ানোর জন্য অনেক কষ্ট করতে হবে। সো ওই বন্ডটা ব্রেক করার জন্য তোমার বেশি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে হয়। বাট যখন তোমার অ্যাটমসগুলো বড় থাকে, when the atoms are big in size, ওই সময় তোমার কি হয়, ডিস্টেন্সটা বেশি থাকে, তখন তোমার কম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে লাগে বন্ডটাকে ব্রেক করার জন্য। তাই বলা হচ্ছে যে যেমন আমরা ক্লোরিন থেকে আয়োডিনের দিকে যাই, আমার কি হয়ে যায়, আমার সাইজটা যেহেতু ইনক্রিজ করে, তাই জন্য আমার বন্ড লেংথটা ইনক্রিজ করে, আর তাই জন্য আমার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপিটা ডিক্রিজ করে যায়, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ এ হ্যালোজেন। নাও উই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন সি,
the bond dissociation energy of FF bonds মানে F2 is less than that of ClCl bonds. ফ্লোরিনের বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিটা ক্লোরিন থেকেও বেশি কম। কারণ কি, নিয়মে তো এরকম হতে ছিল না, ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি, তারপর ক্লোরিন, তারপর ব্রোমিন, তারপর আয়োডিন, কিন্তু দেখা যায় ক্লোরিন থেকেও কম হলো কি আমার কার, ফ্লোরিনের। এটা রিজন কি, এটা তো অফকোর্স ভেরি মাচ ক্লিয়ার যে যেহেতু এখানে মানে ফ্লোরিন খুব বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, ও খুব বেশি কিন্তু এত ইজিলি F2 মলিকিউলসগুলো ফর্ম করতে পারে না, ঠিক আছে। ফ্লোরিন মলিকিউল সি বিকজ অফ হাই ইলেকট্রন রিপালশন, ওখানে আমাদের খুব বেশি ইলেকট্রনিক রিপালশন হয়ে দেখে লোন পেয়ার অফ ফ্লোরিনগুলোর মধ্যে, তো তাই জন্য কি হয়, ফ্লোরিন মলিকিউলসগুলো খুব বেশি কাছাকাছি আসতে পারে না, তাই জন্য কাছাকাছি আসতে পারে না দেখে মানে একটা ফ্লোরিন আরেকটা ফ্লোরিনকে কি করে, রিপালশন করে, বিকজ ওরা সাইজ ছোট, তো ইলেকট্রনিক রিপালশন খুব বেশি থাকে ফ্লোরিনের মধ্যে, তাই জন্য দেখা যায় যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন গেইন এনথালপি আমাদের ক্লোরিন থেকে কম, ইনফ্যাক্ট ব্রোমিন থেকেও বেশি কম। সো রিমেম্বার দিস ট্রেন্ড, ওকে। Cl2 সবচেয়ে বেশি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি, তারপরে ব্রোমিন, তারপরে ফ্লোরিন, আর সবচেয়ে কম কার, আয়োডিন। আয়োডিনের তো সাইজ অনেক বড় দেখে ও সবচেয়ে কম, আর ফ্লোরিনের কম কারণ কি, ওই ইলেকট্রোনেগেটিভ, ওর মধ্যে ইলেকট্রনিক রিপালশন খুব বেশি থাকে, ওই যে লোন পেয়ার থাকে না ওদের মধ্যে, এখানে দুটো এখানে দুটো তিনটে যে লোন পেয়ার আছে, ওই লোন পেয়ার মধ্যে খুব বেশি রিপালশন, বিকজ ওদের সাইজ ছোট, তো এত রিপালশন হওয়ার জন্য ওরা F2 একটা F কে কি করে, রিপেল করে অলরেডি, তো তাই জন্য এখানে মধ্যে কি এসে যায় ওদের মধ্যে একটা মানে ওদেরকে ইজি আর কি ব্রেক করাটা, ঠিক আছে। So this is all about for today. In the next class we will start with the chemical properties of group 17. Okay, thank you.